بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أرجع عن الفلو ذوي أمام شركة بدرائي دبانتي وراء شعبها الشرعي تنين وقدمتها درض على وراء شعب الثاني سلطان وكسبين دنياها وراء شعب الخان وصلنا وقصة صار بعد حرب هي شركة كده عن حركة مطورة حرب أمريكا توصل هي شركة مطورة نادرة وقوات إذا شركة تسوي وكل عام أنا بعد ما هي ورابط بصوبة الدنيا موسى واحد يفضل يصير كده كل سنة على العبد إنه هي لونه شركة كانوا بلا شركة تدعى علىها وأنتي مؤمنين الشباب برغبة السنة وأيضا معلومات يقدم به البنانة شركة نجا وحنا نيجي اللي بعنا نظر ورابط شركة درجة حالة قصوى دومي مسلم نجا اللي بعنا ولا شعب وصل في فرق هي كده حرب ولا شعب مركي عندنا حرب ولا شعب أنا قلت له هذا دورن ورمتي بقولها الجارية وحمد الله يعني إذا يسكون بلا شعب يروح ويستوي بيها وإلى أنك حمد الله شعب اللي بعنا ضبط إذا ما أنا هين كواس نرعى أي حمد المسؤول دابلي مركي المسؤول دابلنا درين من ليش كبير أيام رجلي الدنيا مش أيام رجلي بدأ أيام بدنا والله فريسنا صدق والله أيام الدنيا وقلت الجواب الجندة عن تبدأ بروسيجر في النظام في حراسات الإسلامي البرنامج براحة عن واقع سنة سببته فيه أن دوني أن أبرنا طلبنا هذا إذا مضى كلا بدل حمد الله شعب الله يقول استحاضها على العين تسكت كسب سنة وتكونين تمشي إلا وصل مين يوم إن ما أنت رسمين ولا شعب وغير مريض ممكن ما كان لفريس الدنيا نقرأ ما في شلون نمسي عند البشر إنه موجود شيء إذا مضى ماشي بيقول يسوي مطلبي لو أنا كاني حدا أنا وصلت سنة يوم وقت الزيادة أو دبندو لابو الموش اللي شيء سكتوري 8 سبتمبر ورشة البن نقول جديد كانوا فشل ماي وواحد شيء سوي أي سنجرين يقول كسر حاله أو صناعي دوما متكردين الحوينة اللي بعدنا خلاص صناعي وحول كله كسر بري أري هندلها وهو يريد وجودنا أنا لقناة الشنة أنا مجد. أنت أسكتي مركي أقع عليك وشبكي جدية أنا وعند المي ودوري مستوصول إطلاقي عن سكوني من حرم دقلها شعب. دوت أيام الأحمد دوري موصل دوت أنا بنا في قصة تنتهي لبقر وأها تنكوبات قارنك ولا شعب إنه صنمين شبك نزفون كده. هذا سؤالين هذا الدستوري آيات الماضية قارنك وقال كيف كنت نقدر يحل إن الجوان مركع شركة جديدة اللي بيقدروا يفوقوا. قالوا كسر عن وحوها أجندها لكاني إنه صنع سنة قالوا في حراسات كيشان يلبطنات قسمنا أيه هنا صوم يجودوا دكتور سيزراد دعوة بروسيجر كوسو بأجندها عن كلاسين حراسات إن ديك والله الدنيا وصوص وجودوا دكتور بس هو كيف الكلام يستاذ نقولك بعد ما كان بورك. لا يجيبوا أي كذا شيء بوك كذا من الفوق اللي فريه بشكل بسيط. أنت أسكتي حالي مرة تاعي طبعاً في بركي هبينمو مجالات المقدسو يا وراء ويستوى صوغ الدنيا وليه عشان يتمنح اللبان ومناياش بلا شعب كميرا ما كان مقدسان كلنا كل مرة بلا شعب وأنا كمرسل
ku sheegay in xildhibaanada lagu joojiyo kulamada golaha shacabka marka koowaad horta ma jirto wax sharci ah oo u cuskado labo ma jirto sharci ama xeer fasaxaya in guddoomiyuhu soo saaro go-aan noocan oo kale saddex wuxuu meel uga dhacay xeerasaadka golaha shacabka guddoomiye awoodda keliya ee guddoomiyuhu uu leeyahay xilliyada fadhiyada waa midda ku cad qodobka 16aad faqradiisa 6aad xeerasaadka golaha shacabka ee si cad u qeexaya haddii ay jirto fawdo ama nidaam darro guddoomiyuhu wuxuu xiri karaa fadhiyada wuxuuna ajandaha maalintaas dib ugu dhigi karaa kulankeeda sidaas ayuu sharcigu u qoray sidoo kale mursal wuxuu ku xadgudbay qodobka 25aad ee xeerasaadka golaha shacabka ee xadeynaya ajandaha fadhiyada golaha shacabka guddiga joogtada ayaa diyaariya ajandaha fadhiyada golaha ajandahana waxaa loo qaybiyaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dhan sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 14aad ee si cad u qeexaya inuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeerasaadka iyo ilaalinta nidaamka golaha sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 4aad faqradiisa 2aad ee xeerasaadka ee ka mamnuucay dhismaha golaha lala soo galo isagoo maleeshiya dharcada ku soo daabulay xarunta golaha oo indahana ay taagnaayeen korna ay saarnaayeen gudaha holka shirarkan ay ku jireen ciidamadaas dharcadka ahaa ayaa waxaan rabnaa tafaasiisho inaan inta ku bixino wixii ay ahaayeen ciidamadaas waxaa watay nin la yidhaahdo shakiib oo shabaab hore u ahaan jira isagoo dhaawaca oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa bakaara waxaana lagu xiray xabsigan kadibna waxaa loo sii gudbiyey sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ah ee iska soo dhiiba shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto halkaas ayaa laga soo saaray kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamada nabad-sugidda wuxuu shabaab u qaabilsanaan jiray milalka qorshaysan ee dadka mas-uuliyiinta lagu laabo wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabad-sugidda Fahad Yaasiin wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska ninkan waa markii labaad oo asaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenay sidoo kale ciidamada uu wata waxaa ka mid ahaa sida naloo sheegay kuwa shabaab ka yimid oo sarandii ku xaraysnaa oo dhammaadkii bishii Febraayo laga soo saaray dastooradana loo qaybiyey ujeeddadooduna ay ahayd inay ka hawlgalaan banaanbixii 26 February lagu qabanayay daljirka daahsoon ee midowda murashaxiinta mucaaradka ay qabanayeen qaar ka mid a ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun go-aankaana shirka berito fariinta golaha shacabka maanta loo diray waana soo gaartay waana tegaynaa shirka berito insha allah warqadda sharci darrada ee magacyadeena lagu qoray ee mursal askarta ugu dhiibay dhiiggeennana lagu badnaysanayay wixii lagu soo gaara mas-uuliyaddeeda si shaksi ah waxaa u qaadaya gudoomiye maxamed mursal waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga geli kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xeerasaadka golaha shacabka mudana u hoggaansan oo mahadsantihiin doorashada dalkan ay ka qabsoomaysay taasoo ah security ama amniga sidaad ogtiinuu dalkan wuxuu ka dhacay 19 February habeenkii iyo maalinta ku xigta la socotiinuu habeenkii madaxweynayaasha hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka la weeraray subaxdina anagoo mudaharaada iyo prime ministerka hore lagu waxeeyo oo murashaxiinta iyo xildhibaanada la soo weeraray sidoo kale 26 Febraayo oo shil oo sanadka Soomaaliya oo ku baabiyey madaxda dowladeed intaa haddii laga soo gudbo waxaad ogtiin dowladda madaxdooda axmed miki Abdullah Farmaajo oo isku dayay oo labada madaxweyne ay ku soo gudaha aeroboortka aqsaad fara badan oo xagga amnigooda oo ku sameeyo ilaa uu isku dayo inuu xaram cadiyo aeroboortka taasoo adduunyada soo jeesato in muddaa intuu dalka madaxweyne ka ahay Abdullah Farmaajo booliiska milatariga nabad-sugidda wuxuu u maamulayay shaqaale oo leeyahay booliiska ka shaqeeya camal dalkana wuxuu geliyay god oo ummadda Soomaaliyeed og tahay hadduu ka taga xataa in amniga iyo siyaasadda kabashadooda waqti dheer ay qaadan doonto ugu dambeeya waxay shirka baarlamaanka waa ku faraxsanahay oo xildhibaanku uu sheegay waxaa la soo geliyey nabad-sugid dharcada oo badankood keena shabaab oo si gaara qorshooyin
ku fuliya ay dad gaar ah ay ku dilaan magaaladana waa ku argagixisada geliya dhammaanna shabeellada hoose shabeellooyinka way ka shaqo galaan shakiib aan ka soo qaadanaa waa nin la yaqaan oo shabaaba oo dad badan oo Soomaaliya soo diray waa nin la og yahay intuu ku dhaawacmo operationnadii oo shabaabka ka dhex sameynayay oo dadka Soomaaliya uu dhibaateynayay in dibadda loo soo qaaday lagu soo gaaray laba mar oo markuu soo laabtay iyadoo meel la marsiin si toosan oo suuqinta loogu geeyey operationna gaar oo qabtaa waxyaabaha laga tegay waxaa kamid ah inuu xildhibaano sharaf ku handada baarlamaanka dhexdooda oo ku sheegay xataa inay jarjari doonaan marka madaxweyne waqtigiisu maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku soo dhammaaday inuu guddoomiyaha baarlamaanka u adeegsado habkii oo sida isticmaali jira oo ahaa dalka inuu qalqalgeliyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa dadka Soomaalida aan u sheego wuxuu go'aansaday dalka Soomaaliya inuu gudgeliyo wuxuu go'aansaday inuu si fal wadi ugu celiyo wuxuu go'aansaday inaan qof bini aadam aysan ka dambeyn madaxdana oo laayo dadka ka hooseeya oo ka mid yahay taliyaha nabadsugyadda taliyaha milatariga taliyaha booliiska waxay ahayd inay qaataan qorshe ka duwankiisa laakiin aad iyo aad aan waxuma qorshega kula jira waana kala shaqaynayaa maalinaan maxkamadaha lasoo taagi doonaa haddii la helaa aad iyo aad mahadsantihiin ومحسنتين كنت وزير معك مصطفى الشاغي شان ماشي قد عايز كلي waxaan rabaa inaan ku xoojiyo maxamed saluud xildhibaanada uu ka soo qoray warqadda uu ku sheegay inay baarlamaanka shalay istaageen waa xildhibaanadii markii korontadii biyaha laga jartay cunadii loo diiday kusoo gurmaday ayay ahaayeen maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore hadduu wanaag leeyahay korontadii biyaha kuma soo jareen ninkaasuu maanta kusoo diiday waa qarin aad waa u xumaado runtii guddoomiyaha waxaan dhihi karaa sab lagu kala tegay ayuu horta faraha usoo dhaqanaya taas waa taas waxaan rabaa inaan caddeeyo ninka ka soo goostay al-shabaab haddana ka tirsan ciidamada nisa shakiib aniga markii ugu horreysay oon arko waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intuusan imaanin ayaan maalin isku aragnay golaha baarlamaanka maalin laga soo buuxin jiray ciidamo tiro badan ciidamadaasuu hogaaminayay runtii xooga ayaan sheekaysanay hadalla ad adag ayuu ugu yidhi marka anu markaas waxaan u hiistay inuu weriye ah maana malaynayay inuu yahay mas-uul shalan markaan meesha tegey xooga ayaan sheekaysanay isaga iyo dhowr oo isaga wardiyeynaysa oo dhalinyaro yaryar oo under 18 iyo 17 jirta anigu aanan aqoonin waxay ahaayeen waxyaabaha uu ugu yidhi waxaa ka mid ah maanta aan halkan usoo istaagay inaan caddeeyo afkiisana uu iga yidhi xildhibaanada mucaaradka waxaan rabnaa inaan sidii ninkii istanbul lagu dilay ee sacuudiyaanka ahaa jamaal khashoggi oo kale inaan jarjarno ayaa naga go-an marka laba jeer uu naga sheegay ninkaas labada jeerna howl collaboration oo afduub ayaa baarlamaanka ka socotay runtii nin sarkaal nabad sugida sheeganaya ee qaranka u shaqeynaya inuu yidhaahdo xildhibaano federaal oo shaqadooda iyo waajibaadkooda gudanaya inuu yidhaahdo waa inaan idiin jarjarno ayaa naga go-an haddee waa dareemi kartaa xaaladdaas inaysa xaalad sahlan ahayn dabcan meesha laga soo diray iyo cidda xukunka ayaa waxaas go-aanka asaga ayagaa la qabo go-aan asaga keligiisu ka soo fikiray maaha dalkan marka wuxuu ku jiraa qalqal amni qalqal siyaasadeed baarlamaanka raggaan meesha jooga ama xildhibaanada halkaan jooga oo guddoomiyaha baarlamaanka warqadda sharci darrada kaga soo qoray waxaa ka mid ah haddee wixii uu la duumanayo in ku rabo beri uu sameeyo dalka Soomaaliyeedna taasaan u sheegaynaa baarlamaanka inuu afduuban yahay wax meesha ka jira ay tahay wax sharci darra maxamed mursal waayahan ugu dambeeyay oo dhan uusan ka shaqaynayn wax sharci ah marka taas baa loo socdaa taasaan rabnaa inaan idin caddayno taasaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan u caddayno in aad loogu xoojignaado arrinkaas shabaabkii iyo dowladdii ciidamadii amniga qaranka aad ayaa la isugu nimay waa la kala garan lahaa runtii marka khatartaas ayaa jirta aad iyo aad aad umahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صحابة سلام كذب وكان سكن قرينا أمام فروع سنة دمان هذا اللي كان سنة كذا يقولي أنت كذب وحرب إن المسؤول الصومالي
fariimo aad u wanaagsan oo bogaadin iyo mahadnaq ah inaan shalay hor istaagnay gorsigii ay damacsanaayeen maxaa abdullaahi madaxweynihii hore u adeegayay oo gacmihiisa loo isticmaalayay maxamed abdullaahi masar waa mahadsanta bulshada soomaaliyeed waana masajku dhiirigelintoodana waa guddoona waana sii wadi doona hawsheeda iyo allaha wadani ka raadna dabcan wixii dhacay waa la sheegay laakiin waxa ugu fiirina ku dar dadka utagan ka mid ahaa gudoomiye mursal shalay markii aan aragnay waxa meesha ka dhacaya qodobadii uu sheegay xildhibaan mahad salaad ayaa ina dhex maray laakiin waxyaabaha cajiibka ahaa si uu ujiidanaa sidee u isticmaala waxaa kamid ahaa labada boqol ee aad sheegaysaan ee askarta anaa dalbaday muddo kudin waa la sameynaa maalinta la sameynayna waxaan keenayaa 2 kun ciidan xilliga inuu lama arko yani siduu adagii ku diray marka runtii wax oo cajiibka dhaqamadiisa markaan fiirinay sida caanidu uu sheegay nin oday hore una dhiin waxaan nahay xildhibaanadii hadda kor biyaha qortan ka jira kasoo bixiyay sida Soomaaliya ninkuu maanta u adeegayna waa ninkii soo fadhiyay biyaha ka jirta laakiin waxaa loo soo baxay maxaa Abdullaahi Mas'uud u baahan yahay fikir ahaan la qoro sababtay tahay maxamed Mas'uud fikir ahaan sababtay tahay waa nin aad moodo inuu weli nuugayo sax leyda oo mar rag waxaana ka nuugayo waayo wuxuu moodaa in Abdullaahi Mas'uud xafuuday ولنا ساعة كلها. لكن أنت سلوك المثال سلوك بهاي فكرة عن اللي قبله. طبعا محمد صلاح الدين وهو ذي قرن الصومالية. قصة ترى حتى قرن الصوماليين في سجاد هو ذي. وطبعا لها سيد سمراء يقول في سجاد المعمول وحاول تنجيل على صوت يقول كسب ذي لها نكل المتابع. لكن واحد من الدلائل كل ما في سياسة الدول المدنية ومسؤولية يقول هي شعب كل وجه إنه بصير من هذا مسؤولية وعلى الجيش وأنك وفقط وصل صاري درك اليوم وقد ترى وقد كنا يستدين عارما نصر على حبيبنا محمد مرسل وقد كنا يستوقف تسديد أنا بس ده شو أقدر أقول عن قارنة أنا في القرآن ووصلنا عليها وأنا سيد سيد الشيء اللي يفكر الناس وتكلم مع لكن في القرآن كان مرحبا أنت اللي حد يتأكد وصح واحد ما تقول لي سنين أروح ولا كده عشان القرآن ولا رجع أنا كيف سنة كيف كذي وعليها وأنا كاشان ما مين صوت غير من يوسف النجيب في شركة تروحي عيات الشباب ولا يبقى التجيب ويناي وتابع عم ليش اللي بكرم ديس لكن وقع أنتوا اللي تروحي أنا نسوي نسوي كذا وأعطيك من ضمن المسؤولين الشعب السوري هذا يدل نفوض وين تذكر الوسط فكمان السوري اللي بتحكي أنا أيوه هو يسمى وما كل مكان هو أسلاك أسلاك نقول التاسف عم نقول هذا إنه محمد صدق شيء إذا نقول بيننا إن البنت عليه تقدر بالطبع ولينا قادم منه لكن ما حاولنا قدمات وراء لأن فرنا قوي لنا هذا بود الكلام نروح أنا عليه بدي مسؤولية ومش أسكت عنه محمد مصطفى هي مسؤولية ويطلع استحقاق القاضي سبب وحنا لو سمعنا طبعا كذا سنة هاي استفيد كلور هذه ومنك وضع عليه وتيجي تيجي المالي وجعلت كفوفي كل سومالي فكر كيسة وكل غيني محمد مصطفى فكر وكل غيني قال وهو قال لي ده تبي البول سيدا الله سبحانه بدون كبير كل هرب ليه محمد عبد الله فرماج المالي كل سومالي بيقول يجني كل سومالي يقول على قرار يحترم حسن ما أنت محمد صوت قبلنا تبي البول عندنا حاجتين هنا معلومة عندنا في كتر من حاجات دبع دور شيء ذيك بقولها كده بتجيب الكتير في دور هذا سمع أسمر سوى سوق الجودي ولا هو قنعية أنا بدورش بنتي بس والله أنا مش عارف وهو صار نقطة أنا صوت دجال دي أنا تقابلنا هذا المسلمين سلام كعب استمعين دون هذا كنا متأكد كهذا دون لكن بعدين كنا قاعدين نعرف عشان يجي كده ويقول لي بدنا نسوي كده بدنا
الله وبركاته. الديوانات أنا مثلا سبحان الله وديوانات الإنجليز كبصوب على حال تحط كبير أما كبر بعد البرلمان كان extension كبار شرعي واحد ديوانات الجديد low extension لهاي شرعي أعتقد كيسي برلمان شرعي سيدي حلو على مقاسين الدنيا مصر قارب خمس سنين تنتهي عن شرع هنا أيوة الحوار للشرع الجلدة أنا نقول الكوفيد 19 كل لا يحصل أنا يعني حكمت كنت الكوفيد 19 كالوصل عليه لقد إني الجلدة سعودية يعني أنا لما سوق جديد الجلدة ما يربط السنين شرع ما كان فكرة الجد دوري مصر وعقص عليه أنا جد وكنت لما أنا لسوق جديد سلا وحرمت دومية وحرمت هن دخلتينا مديرنا أو أنا ما كان وأنا جد يعني والله ربنا أنت تحسنه مكتوب مدة رباط كوفيد 19 على هذا الأيام لما بقول وبستولدي وقدر على واحد البرلمان كان قبل سنة واحد بدره وخطر البرلمان يدرك بخصوص زيادة هي كوفيد 19 عاصمات يدرك بعتبر المريض سرقة هبلي عندما إن البرلمان كان يسوق جديد واحد كتب وفهم كتير سنة أجندها إن كوفيد 19 هي أجندها قوة سنة هاي كله أو أجندها تبع أنت أصلاً كوفيد 19 لو قبل أو كامل وضرب السقاط ومرح بدنا تودي وضرب بدنا أولياء سراكين جرنال أولياء ترى بدنا نريد إلى لو قبل واي لو قبل البرلمان بقول حنا لو هذا واي لو قبل بعد محاشرة كانين لقى هذا محاسوسو هذه وحكتشوني ساعة جلديه شل البرلمان كوحي أكمل بالي البرلمان أنا بقول لك قالوا البرلمان ده كله من إكستنشن مميزة وقت الحين ساعة سيري وحول مدة كلام أنت شل البرلمان كذا على مارس 27 أما مارس 27 وحنا لمدة سجال إنترنت في فكر والمظاهرات هي الدجال كمية الأخرى كانوا أيضا أتاك أما بوار المسلم بي اللي بعدين يقولها الشعب هي أرجع على المسلم بي وعيله ولا صوت حسيت وحنا لمدة سجال إنترنت في فكر والمظاهرات مارس 27 يقولها الشعب المسلم بي على مدة ما أقراني من الدنيا ما نكير يقولها الشعب النقد واحد كمدة فيلا الصومالية كمية وكما بنانا هي أبو أسرة رئيس الدولة إسرائيل تنتهي أنه هو هي أدي لحظة تنزل الحكومة وهي أدي الدولة مسيرتي سنكسر تسويها أنت الدولة أكمل بالله يعني حالته وكل شيء الدولة الآن الأمنية هنا أنا وجهوز بالبرلمان في واحد من ولا صعب نقدر بدأ ما نقبل آدي بروحنا شعب الصوماليات دور في البرلمان السورية سياسة معها هنا قابل اللي يكون قبل مسير في ذلك البرلمان الصومالي أنا وهذا واللي بشرط يتركي وورد على مدرك إنه دولة شقة هو عشان يترك على الجديد وأليس كده حلقة أكتر وحكى الماء وحكى النوع أنت صار وردك على وأنا سنتين السلام عليكم.